वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हूँ मयूर धामेलिया श्री वशिष्ठ विद्यालय वाव में विज्ञान शिक्षक तरीके भूमिका भजवुं छुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे जोवा जई रह्या छीए धोरण 9 विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 8 गति। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ लेक्चरनी अंदर जोवानुं छे झड़प अने वेग वच्चेनो भेद। झड़प अने वेग वच्चे शुं तफावत छे ए तफावत स्वरूपे आपणे स्पष्ट करवानो छे। तो सौप्रथम प्रश्न तमने आप्यो छे, झड़प अने वेग वच्चेनो भेद स्पष्ट करो। झड़प अने वेग वच्चेनो भेद स्पष्ट करो। तो जुओ, तफावत घणी बधी वखत एक्जामनी अंदर पूछाय छे कि जेमां झड़प अने वेग वच्चेनो तमारे तफावत दर्शावવાનો रहेतो होय छे। सौप्रथम पहलो पॉइंट आप्यो छे, गति करती वस्तुए एकम समयमां कापेला अंतरने ते पदार्थनी झड़प कहेवाय। पहेला तो बंनेनी व्याख्या आपणे लखवानी छे। तो सौप्रथम झड़पनी व्याख्या आपणे आपी, गति करती वस्तुए एकम समयमां कापेला अंतरने झड़प कहे छे। बराबर है। त्यारबाद वेगनी व्याख्या आपणे आपी, गति करती वस्तुए एकम समयमां करेला स्थानांतरने ते पदार्थनो शुं कहेवाय छे? वेग कहेवाय छे। जो एकम समयमां पदार्थे कापेलुं अंतर होय तो ए झड़प छे, अने जो एकम समयमां पदार्थे करेलुं स्थानांतर होय तो ए वेग छे। बराबर। झड़प ए अदिश राशि है, मतलब कि दिशा की आवश्यकता होती नहीं, ज्यारे वेग ए सदिश राशि है कि एमां मूल्य उपरांत दिशा की पण आवश्यकता होय छे। बराबर। त्यारबाद त्रीजो पॉइंट आप्यो, ते मात्र मूल्य वडे संपूर्ण दर्शावी शकाय, मतलब कि एमां दिशानी कोई आवश्यकता होती नहीं, ज्यारे वेगनी अंदर मूल्यनी साथे दिशानी पण आवश्यकता होय छे। बराबर है। त्यारबाद कीधुं झड़प हमेशा घन होय छे, मतलब कि एनुं मूल्य हमेशा धन में ज मळे छे। बराबर। ऋण के शून्य होतुं नथी, ज्यारे वेगनुं मूल्य धन पण होई शके अथवा ऋण पर, एटले के वेगनुं जे मूल्य छे ए प्लस में पण होई शके अथवा माइनस में पण होई शके। बराबर है। त्यारबाद आप्युं छे कि सरेराश झड़प कदापि शून्य होती नथी। सरेराश झड़पनुं मूल्य के खाली झड़पनुं मूल्य हमेशा केवुं होय छे? धन होय छे। ज्यारे वेग छे ए सरेराश वेग घणी वखत शून्य पण होई शके छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो चलो, त्यारबाद आपणे आप्युं छे, कई परिस्थिति में वस्तुना सरेराश वेग और सरेराश झड़पना मूल्यों छे समान थाय छे। कई परिस्थिति में वस्तुना सरेराश वेग और सरेराश झड़पना मूल्यों केवा मळे? समान मळे छे। तो आपणे एवुं कीधुं, जो वस्तु चौक्कस दिशा में सुरेख गति करती हो, मतलब कि एक चौक्कस दिशा में एक सीधा मार्ग पर गति करती होय त्यारे सरेराश वेग और सरेराश झड़पनुं मूल्य केवुं मळे छे बेटा? समान मळे छे। बराबर। ए उपरांत आपणे आप्युं, वाहननुं ओडोमीटर शुं मापे छे? तो आपणे एवुं कीधुं, वाहननुं ओडोमीटर ए वाहने कापेला अंतरने मापे छे। वाहन पछी कोई पण होय, टू व्हीलर होय, फोर व्हीलर होय के कोई हेवी व्हीकल होय। बराबर। कोई पण वाहन छे एनुं ओडोमीटर ए वाहने कापेला अंतरने मापे छे। बराबर है। चलो, हवे वेगने संबंधित केटलाक उदाहरणों आपणे आप्या छे, एक्जाम्पल्स आपणे जोई लईए। तो सौप्रथम आपणे कीधुं, मुसाफरीना प्रारंभना समये ज्यारे कार छे ए मुसाफरी करवानी शरूआत करे त्यारे प्रारंभना समये एनुं जे ओडोमीटर छे एमां 2000 किलोमीटरनुं अवलोकन जोवा मळे, मतलब कि 2000 किलोमीटर जेटलुं अंतर पहेलेथी कापेलुं देखाड़े छे। बराबर। अने ज्यारे कार मुसाफरी करवानुं बंध करे, एटले के मुसाफरीना अंतमां ते 2400 किलोमीटर जेटलुं दर्शावे छे। बराबर। तो जो आ मुसाफरी दरमियान लागतो समय 8 कलाक होय तो कारनी सरेराश झड़प किलोमीटर प्रति कलाक तथा मीटर प्रति सेकंड में गणवानी छे। सरेराश झड़प ज पण बे मूल्य में गणवानी छे, किलोमीटर प्रति कलाक में गणवानी अने मीटर प्रति सेकंड में गणवानी छे। बराबर। तो आ स्थिति में आपणे पदार्थे कापेलुं कुल अंतर आप्युं नथी, शरूआतनुं अंतर आप्युं छे अने अंतिम अंतर आप्युं छे। तो अंतिम अंतरना मूल्यमांथी आपणे शरूआतनुं अंतर बाद करशुं तो आपणे पदार्थे कापेलुं कुल अंतर मळशे। तो जुओ, अहींया आपणे आप्युं कि कारे कापेलुं कुल अंतर एस इज इक्वल टू अंतिम अंतर केटलुं छे? ज्यारे कार गति करवानुं बंध करे त्यारे 2400 किलोमीटर छे, तो 2400 अने ज्यारे शरूआत करतो तो त्यारे 2000, 2400 माइनस 2000 तो कारे कापेलुं कुल अंतर 400 किलोमीटर थशे। बराबर। अने ए मुसाफरी दरमियान लागतो समय अहींया दर्शाव्यो छे 8 कलाक छे, तो टी इज इक्वल टू 8 अवर्स। तो हवे सरेराश झड़प शोधीए, केमां शोधवुं छे? किलोमीटर प्रति कलाक में पहेला गोतीए। बराबर। तो वी एवरेज एस ना छेदमां टी। बराबर। पदार्थे कापेलुं कुल अंतर छेदमां ते अंतर कापवा माटे लागतो कुल समय। तो कापेलुं कुल अंतर 400 किलोमीटर छे अने ते अंतर कापवा माटे लागतो समय 8 कलाक छे। तो 400 भाग्या 8 इज इक्वल टू
50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં એની સરેરાશ ઝડપ મળી. હવે એ જ ઝડપને આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં શોધવી છે. તો સરેરાશ ઝડપ 50 કિલોમીટર છે એને મીટરમાં ફેરવા હોય તો ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે? 1000 વડે ગુણવા પડે. અને 1 કલાકની સેકન્ડ કેટલી હોય? તો આપણે કહીએ કે 1 કલાકની સેકન્ડ 3600 હોય તો 3600 સેકન્ડ. બરાબર છે. તો એનું મૂલ્ય આપણને મળશે 13.888 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પણ આપણે પોઈન્ટ પછીના 2 યા 1 જ આંક લેતા હોઈએ તો 5 કરતાં વધારે હોય તો 1 પોઈન્ટ આગળનામાં ચડે તો આપણે ફાઇનલી મૂલ્ય લખી શકીએ કે લગભગ 13.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આપણને સરેરાશ ઝડપ મળે છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડના મૂલ્યમાં. ક્લિયર થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યાર પછી આપણને એક બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે બેટા, અને એ ઉદાહરણની અંદર આપણને આપ્યું છે કે ઉષા 90 મીટર લંબાઈના એક સ્વિમિંગ પુલમાં, જોજો અહીંયા સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ કેટલી છે? 90 મીટર. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે 90 મીટર જે છે એ 90 મીટર લંબાઈના એક સ્વિમિંગ પુલમાં તે તરે છે. તે સ્વિમિંગ પુલના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી તથા તે જ માર્ગ પર પાછા ફરતા એ 180 મીટરનું કુલ અંતર કેટલા સમયમાં? 1 મિનિટમાં પૂરું કરે છે. તો આ સ્થિતિમાં ઉષાનો સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ શોધવાનો છે. અહીંયા બે મૂલ્યો શોધવાના છે, એક સરેરાશ ઝડપ અને એક સરેરાશ વેગ. બરાબર છે. તો પહેલાં તો ઉષાએ કાપેલું કુલ અંતર, સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ 90 મીટર છે. બરાબર. સપોઝ હું એમ કહું કે ચાલો આ 90 મીટર લંબાઈનો એક શું છે? સ્વિમિંગ પુલ છે. તો ઉષા આ પ્રારંભિક સ્થાનથી બીજા છેડા તરફ જાય છે અને બીજા છેડેથી પાછું પ્રારંભિક સ્થાન પર આવે છે. એટલે 90 + 90 એટલે કુલ ઉષાએ કાપેલું અંતર 180 મીટર થાય. બરાબર. ઉષાએ કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું? તો પ્રારંભિક સ્થાન માઇનસ અંતિમ સ્થાન, બરાબર, અથવા અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. તો અંતિમ સ્થાન ઉષા ક્યાં પહોંચે છે? જો કે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ ફરી પાછી પહોંચે છે. બરાબર. તો અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન કરશું તો આપણે કહી શકીએ કે ઉષાએ કરેલું સ્થાનાંતર 0, કેમ કે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં જ ફરી પાછી આવે છે. તો ઉષાએ કરેલું સ્થાનાંતર 0 મીટર છે. અને એ અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય 1 મિનિટ આપ્યો, મતલબ કે 60 સેકન્ડ. બરાબર. તો સરેરાશ ઝડપ પહેલા શોધીએ. બે મૂલ્ય શોધવાના છે ને, સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ. તો સૌપ્રથમ સરેરાશ ઝડપનું અહીંયા મૂલ્ય મેળવીએ. તો v એવરેજ = s/t. તો કાપેલું કુલ અંતર 180 મીટર, એ અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય 60 સેકન્ડ. બરાબર. તો આપણે કહી શકીએ કે ઉષાની સરેરાશ ઝડપ 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હશે. મતલબ કે 1 સેકન્ડમાં એ 3 મીટર જેટલું અંતર કાપે તો 60 સેકન્ડમાં 180 મીટર જેટલું અંતર કાપી શકે છે. બરાબર. હવે શોધીએ સરેરાશ વેગ, v એવરેજ. તો સરેરાશ વેગનું સૂત્ર હતું પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર અને તે સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતો સમય d/t, d ફોર સ્થાનાંતર. બરાબર. તો પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર અને તે સ્થાનાંતર કરવા માટે લાગતો સમય, તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય જોઈએ અહીંયા 0 છે તો 0 મીટર, અને સ્થાનાંતર કરવા લાગતો સમય 60 સેકન્ડ. તો 0/60 મતલબ 0 વડે કોઈ પણ ભાગ ચલાવો 0 સાથે તો એનું મૂલ્ય હંમેશા 0 જ આવે. તો ઉષાનું જે સરેરાશ વેગ છે કેવો હતો? 0 છે. તમે હમણાં તફાવતમાં જોયું કે ભાઈ સરેરાશ ઝડપનું મૂલ્ય છે એ ઘન અથવા શૂન્ય હોઈ શકે. બરાબર. શૂન્ય ન હોઈ શકે, પરંતુ આપણને એવું કીધું હતું કે ભાઈ સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય ઘણી વખત શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે. ક્લિયર થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો, ત્યારબાદ હવે આપણને આપ્યું છે પ્રવેગ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. પ્રવેગ શું છે? બરાબર છે. તો જો આપણને એવું કીધું કોઈ વસ્તુની સુરેખ પથ પર સમાન ગતિ દરમિયાન, જ્યારે કોઈ પદાર્થ સુરેખ પથ પર એક સમાન ગતિ કરતો હોય ત્યારે તેનો વેગ સમય સાથે કેવો રહે? અચળ રહે છે. બરાબર. તેથી કોઈ પણ સમયગાળામાં વસ્તુના વેગમાં ફેરફારનો દર કેવો હોય? શૂન્ય હોય છે. જ્યારે કોઈ પદાર્થ સુરેખ પથ પર ગતિ કરતો હોય તો સમય સાથેનો વેગ પણ સમાન રહેતો હોય તો એના વેગમાં કોઈ ફેરફાર થતો જોવા મળતો નથી. બરાબર. તો એ સ્થિતિમાં પદાર્થના વેગનો ફેરફારનો દર 0 છે, કેમ કે વેગમાં જ ફેરફાર નથી થતો તો ફેરફારનો દર કેવો રહેશે? 0 રહેશે. બરાબર. પરંતુ જ્યારે વસ્તુ અસમાન ગતિમાં વેગ સમય સાથે બદલાય ત્યારે તેનું મૂલ્ય જુદા જુદા સમયે તેમજ જુદા જુદા બિંદુઓ પાસે કેવું હોય છે? જુદું જુદું હોય છે. અને આથી કોઈ પણ સમયગાળામાં વસ્તુના વેગના ફેરફારનો દર શૂન્ય હોતો નથી. આવું ક્યારે જોવા મળે? જ્યારે વસ્તુ અનિયમિત ગતિ કરતો હોય, કે જ્યારે પદાર્થનો વેગ છે સમય સાથે બદલાતો હોય. અને જ્યારે પદાર્થનો વેગ સમય સાથે બદલાતો હોય ત્યારે વેગના ફેરફારનો દર ક્યારેય પણ શૂન્ય રહેતો નથી.
બરાબર. અને આના પરથી આપણે પ્રવેગની વ્યાખ્યા દીકરા એવી આપી શકીએ કે વસ્તુના વેગમાં થતા ફેરફારના દરને પ્રવેગ કહેવાય છે. બરાબર. શું કીધું? વસ્તુના વેગમાં થતા ફેરફારના દરને પ્રવેગ કહેવાય. જો વેગમાં ફેરફાર જ નહીં થાય તો પ્રવેગ 0. જો વેગમાં ફેરફાર થાય છે તો એ ફેરફારનું મૂલ્ય આપણે દર્શાવી શકીએ અને ફેરફારના દરને આપણે પ્રવેગ તરીકે દર્શાવીએ છીએ. બરાબર. અથવા આપણે બીજી વ્યાખ્યા પણ આપી શકીએ કે એકમ સમયમાં ગતિ કરતી વસ્તુના વેગમાં થતા ફેરફારના દરને પ્રવેગ કહે છે. બરાબર છે. પ્રવેગનો એસઆઈ એકમ આપ્યો છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે, અથવા એને સંજ્ઞા વડે દર્શાવવું હોય તો m(s−2) છે. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (10⁻²) અથવા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઇન્વર્સ વડે પણ સ્ક્વેર વડે પણ દર્શાવી શકો. બરાબર. એના નાના મોટા એકમો છે સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અને કિલોમીટર પ્રતિ અવર્સ. બરાબર છે. ચાલો, ત્યારબાદ આપણને આપ્યું છે ધારો કે સુરેખ પથ પર ગતિ કરતી વસ્તુનો t1 સમયે વેગ u અને t2 સમયે વેગ v છે. બરાબર. તો ટી આપણે ડેલ્ટા ટી એટલે મુખ્ય સમયગાળાનું મૂલ્ય અંતિમ સમયમાંથી પ્રારંભિક સમય બાદ કરીએ તો t2 - t1. બરાબર. તો આ સમયગાળામાં વસ્તુના વેગમાં થતો ફેરફારનો દર v = v - u. બરાબર. v એટલે અંતિમ વેગ, -u એટલે પ્રારંભિક વેગ. તો જ્યારે વેગમાં થતો ફેરફારનો દર તમારે શોધવો હોય તો હંમેશા શું લખો? અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગ. બરાબર. જ્યારે સરેરાશ પ્રવેગની વાત આવે તો સરેરાશ પ્રવેગમાં વેગમાં થતો ફેરફાર, પણ વેગમાં થતો ફેરફાર તમે કેના વડે દર્શાવી શકશો? v - u વડે. મતલબ કે અંતિમ વેગમાંથી પ્રારંભિક વેગનું મૂલ્ય બાદ કરો તો તમને વેગમાં થતા ફેરફારના દરનું મૂલ્ય મળે. બરાબર. અને છેદમાં સમયગાળો એટલે કે ટી આપ્યો છે. ટી કઈ રીતે મળશે? તો કે t2 - t1. બરાબર છે. તો આપણને કીધું સરેરાશ પ્રવેગના બદલે આપણે એને પ્રવેગ વડે જ દર્શાવીએ છીએ. બરાબર. જો આપણને કીધું સરેરાશ પ્રવેગ એ સદિશ રાશિ છે કે તેની દિશા વેગના ફેરફારની દિશામાં હોય છે, મતલબ કે દિશા સાથે સંકળાયેલું હોવાથી એને આપણે સદિશ રાશિ કહીએ છીએ. બરાબર. જો પ્રવેગ વેગની દિશામાં હોય તો તે ઘન અને વેગની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો તે ઋણ છે, અને સમાન વેગથી ગતિ કરે તો પ્રવેગ શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે. ખ્યાલ આવે છે? અને આ પ્રકારની ગતિને આપણે કેવી ગતિ કહીએ દીકરા? પ્રવેગી ગતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. અને જ્યારે વસ્તુનો વેગ સમય સાથે ઘટતો જાય ત્યારે તેને પ્રતિપ્રવેગ અથવા રિટાર્ડેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ. આવનારા લેક્ચરની અંદર આપણે વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચેનો તફાવત જોવાનો છે. વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.